सचियारा प्रीतम जिहड़ा सच दी धारना नूं मन विच साडे वसा दिंदा है, वो सचियारा रब जिहड़ा सच्चा रब सच रब वो साडे अंदर वस जांदा है, साडे अंदर दिख पैंदा है। इस परिभाषा नूं जद असी समझदे हां ते पंजवीं पौड़ी च मेरे प्रीतम जी समझाणा करदे ने, फिर संसार दी उन्हां तरीकिਆਂ ਨੂੰ त्याग ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ जिन्हां तरीकिਆਂ राहीं ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। सतगुरु पंजवीं पौड़ी ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ बड़े सुंदर तरीके ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ, ਮਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਰਪੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, आपे आप निरंजन सोए। वो थापिया नहीं जा सकता, किसी दे बनाया किसी मूर्ति विच वो ढालिया नहीं जा सकता। उसका बनाया होया सारा संसार है, वो संसार विच समाया होया है, लेकिन उस प्रीतम रब जी नूं सतगुरु जी नूं मेरे सतगुरु गुरु नानक पातशाह प्यारे समझाना करते हैं कि कोई बना नहीं सकता, बना के कोई उसनों स्थापित नहीं कर सकता। वो आपे आप निरंजन है, वो अपने आप ही पैदा होया है। जिस तरह सतगुरु जी ने आसा की वार विच समझाना कीता, आप ही ने आप साजियो आप ही ने रचियो नाओ, दुई कुदरत साज विच आसन डिठो चाओ। वो इस सृष्टि विच बैठ के इस सृष्टि की खेड नूं देख रहा है। सारियां खेडां करन वाला बनाउण वाला वो आप है। आपे आप निरंजन सोए, वो आप ही निरंजन है। कालख तू रहत निरंजन, अंजन कहंदे ने कालख नूं। वो कालख तू रहत है, माया रूपी कालख सानू चिमड़दी है, साडे मन ते प्रभाव पांदी है, रब जी ते कोई प्रभाव नहीं पांदी। ओ निरंजन, ओ प्रभु, ओ परमेश्वर प्यारा प्रीतम सब विच रह के भी निर्लेप है, माया विच रह के भी निर्लेप है। ते हर गुरसिख ने, हर प्यारे मनुख ने ये समझना है कि असी भी माया विच रह के निर्लेप रहना है। संसारिक वस्तुआं नूं भोगदियां होया, इस सृष्टि विच विचरदियां होया, ग्रस्त दे कारज करदियां होया, उस प्रीतम दे, उस प्रभु दे, उस निरंजन दे गुणां नूं गाउणा है। असी उसनूं थाप नहीं सकदे, उसनूं स्थापित नहीं कर सकदे, उसकी शक्ल नहीं बना सकते, क्योंकि उसकी कोई शक्ल नहीं है। उस प्रीतम की शक्ल की कल्पना भी साडे वास्ते बुरी है। इस करके सतगुरु जी पंजवीं पौड़ी समझाना करते हैं, प्यारे थापिया ना जाए, कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। ते ऐसे प्रीतम नूं गाउण वाले, ऐसे प्रीतम नूं अपने हिरदे विच महसूस करके उसके गुणां नूं जीवन वाले अपने अंदर प्रेमा भगती पैदा कर लेंदे हन। जिन सेविया तिन पाया मान, उन्हां नूं वो सतगुरु दे दर ते मान प्राप्त होंदा है। सतगुरु दे दर दे नाल नाल सारे संसार विच मान प्राप्त होंदा है। जिस तरह भगत रविदास जी, भगत कबीरदास जी, भगत धन्ना जी, भगत नामदेव जी, शेख फरीद जी, समस्त भगत वख वख अखोती जातां तों, अखोती धर्मां तों आए हो विचारवान वो मनुख जिन्हां ने रब की परिभाषा गुरु नानक पातशाह की विचारधारा नाल मेल खांदी संसार नूं समझाई, वो ऐसे मान नूं प्राप्त करते हैं। जिन सेविया तिन पाया मान, उसे ने मान प्राप्त किया है जिसने निरंजन प्रीतम नूं ध्याया है। जिहड़ा थाप के नहीं ध्यांदा, जिहड़ा बना के नहीं कीता, अपने बनाए होए नूं नहीं ध्याउंदा,
ਆਪਣੇ ਮਨੁਕਲਪਤ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਂਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ, ਰਾਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਨੁਕਲਪਤ ਰਾਮ ਨੂੰ, ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧਿਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਜਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਐਸੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਸੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ, ਨਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਅੱਲਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਈਏ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਈਏ, ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮਨੋਕਲਪਿਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਤੇ ਐਸੇ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਉਂ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਤਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ਜਦ ਇਹ ਸਮਝਣਗੇ, ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਾਉ। ਜਦ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ 5ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀਆਂ 17 ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਸ ਤੇ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣ, ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲੈਣ, ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲੈਣ, ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲੈਣ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਾਉ। ਜੋ ਗਾਇਆ, ਜੋ ਸੁਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲੈ। ਔਰ ਜਦ ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਨੁੱਖੋ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਤੋਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਜੀਣ ਲੱਗ ਪਈਏ, ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਾਉ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਕਿਤੋਂ ਹੈ? ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰਚਨਾ ਮਨੁੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਗੁਰੂ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਆਨੰਦ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ।